बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्राउंड गतन को अस्सलाम वालेकुम नननी प्रोग्राम के ज हसन खान तोस्ता हर कले वे ग्राउंड गतन को पाकिस्तान और द इंडिया तरमियान चिकम दा जंगी सूरत हाल मखतरा गले दे कलच द पहलगाम दा वाकया वशवला इंडिया फौरी तौर बांधे पाकिस्तान बांधे इल्ज़ामात वला गोल बगैर दस मतलब द तहकीकात ना या द इन्वेस्टिगेशन ना खो पर तकरीबन 10 वेली की च 2 बजे बांधे कार्रवाई शुरू शुआ देश मिनटा उमदा खलक लग्या और ब्या तकरीबन 2 बजे च कम दे FIR हम दर्ज को FIR पर पाकिस्तान बांधे हम दर्ज के चेहरा मतलब दाऊ चेहरा दा कम कसानो दा फॉरेन हैंडलर सर पर राबिता क्यों दावी पर इंस्ट्रक्शन बांधे को कमा फैसला च इंडिया करे दा चेहरा इंडस वाटर ट्रीटी च कम दे दागा मुअत्तल कवलो या जंग ततल और दगा शांति दा नूर ब्या च पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी तो पागे के बिया पाकिस्तान जवाब वर को पाकिस्तान दाखिल लग ज्यादा लड़ पाकिस्तान और पास एयर स्पेस हम बंद कर थर्ड कंट्री से कम तजारत की गैम और पास बंद कर पदे बांधे बखबर कुछ दा सूरत हाल रवान चरत दे प्रोग्राम की मुंगा सरा द्रे कसान शिरकत की मासरा नास अखवा के चिकम दे ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर मोमन साहब दे तौस द पारा तारुफ मुख्ताज न दे डिफेंस एनालिस्ट दे ब्रिगेडियर साहब ढेर मने ना प्रोग्राम के तौस शिरकतों को लगा शिबा के बाद मुंगा सरा द इंटरनेशनल नड़वालू मुरो माहिर प्रोफेसर डॉक्टर एजाज खटक साहब जमुंगा सरा प्रोग्राम की ज्वाइन की और द नवी दिल्ली ना द न्यू दिल्ली ना मुंगा सरा प्रोग्राम की शिरकत की जॉर्ज काली व्याली एडिटर दे द नेशनल अफेयर द पीका डेली न्यू दिल्ली जॉर्ज थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग हसन जी गुड इवनिंग जॉर्ज लेट्स बिगिन इट विद यू आपसे ही शुरू करते हैं क्या सूरत हाल है इस वक्त न्यू दिल्ली में वी आर सिटिंग इन इस्लामाबाद आप न्यू दिल्ली में है न्यू दिल्ली में क्या चल रहा है इस वक्त you know India is united against terrorism, all kinds of terrorism. There is no political or any religious divide on this issue. But the thing is that terrorism will not go unpunished. That is the main thing which every Indian think. I am from extreme south of India. I am from a minority community Christian. But that doesn't mean that we are against Pakistan or any Pakistanis. I have been to Pakistan, I have been to Lahore, I have met so many good Pakistanis. The thing is that some people or the government of India alleges that it is the ISI and the army, Pak army behind the terrorist groups which attack India. Last Sunday, the terror attack on Sunday was the worst in recent years, specifically targeting tourists in Kashmir's Pahalgam. 26 people had died, as you know, as these terrorists. And India think that there is a hand from the, as India called it, is Pak-occupied Kashmir. And this beautiful meadows of Baisaran in Pahalgam in Jammu Kashmir, which is dubbed as the mini Switzerland. A Malayali from my own state has been killed. So many people were killed, and without any reason. And that's a major issue. It could not have happened. And India is united because there was a all-party meeting yesterday. The decision is unanimous. There was a cabinet meeting on security. They also took some serious decision. Pakistan tried to retaliate. Now people are suffering. But George, it is a fact that without any investigation, without waiting for the blood of the victims to be, I think, to be dried up, India just, without looking into any security lapse or internal failures, etc., it's just started beating and accusing Pakistan. So it is a right way in for a country like India, which is a much bigger country, more responsible, shall behave more responsibly. Without investigation, without waiting for the attackers to go out of the area, India, instead of fighting them, it just started accusing Pakistan. Is it a sane approach? I don't agree with you because in such cases of terrorism, we cannot go
for completing any investigation. But we, as a country, India has got every right and every knowledge to know who will be behind this. And they have some clear points that there was Pakistani hands. I don't say that it is Pakistan government or somebody, but there are some terrorist group, especially the Luxury Toiba offshoot was behind that, and they had a meeting in the Pak-occupied Kashmir, according to India, POK. and this will be retaliated. India cannot, because terrorism is the first thing, is the enemy of any human being. And it has to be tackled. It cannot be tackled as a civil case or a normal case. That is why India is going to. But it is not only Kashmir. It is not only Kashmir. There are other parts of India where such much bigger terrorist activities are happening. Whether it is Manipur, whether it is Mizoram, whether it is the other areas where terrorism are happening. It is not only Kashmir. These are all excuses. Kashmir is completely a different issue. Jammu Kashmir, what happened in Jammu Kashmir is an innocent attack against terrorism, against the normal citizen. The other one are all internal issues, nothing to do with the outside agencies or infiltrators or terrorist group. These are whatever happens in Pakistan or in India. This happens in every country. That is a different issue. That will be tackled in a different way. But cross-border terrorism is something else. It could be, it cannot be. Whether it is from the IS, whether it is happening in Iraq, Pahalgam is 400 kilometers away from the Pakistani territory. How can it be a cross-border thing? These are all type of excuses, finding excuses. Anybody who infiltrate into India can come over to the other side and wherever they wanted to execute. There are so many sleeping cells. I've been to Jammu Kashmir even recently. I was there for the state assembly elections, the provincial elections in Jammu Kashmir. I was covering. I was there for the Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatras. It ended in Jammu Kashmir. Entire Kashmiris were in full happiness. They joined Rahul Gandhi for that job. Okay. There was not even a single incident. Okay, George. Okay, George. We are coming back to you, Brigadier Sam. तो George खबरें हो रहे थे लियो को तहकीकात निश्चित वाक़वी जब बस मंगा दा उवे चदा बस पाकिस्तान पके दे और मस मंगा उवे चदे नो बस देगा ना خبره ده مونږ چې کوم سیګنیچرز دي یا کوم طریقې کار ده یا کوم پیټرن دی هغې ته چې وګورو نو دا پیټرن د دوی ډېر وړاندینی دی دا ډومبی انسیډنټ نه دی څنګه چې پلواما کې شوي هماغه سکرپټ بیا ریپیټ شو څنګه د دې نه وړاندې چې سیکان دوی وژلي او هغه ورځو کې د کلینټن دوره وه او بیب البرایټ چې د هغوی فارن سیکرټري وه هغې چې کوم کتاب لیکلی دی نو هغې کلینټن ته رپل که یاره که زما دوره نه وه نو دا خلک به نه وی مړه شوی مطلب چې دا دوی مړه کړه زما د دورې په اوس هم چې د وانس راغلی او د وایس پرزیډنټ د امریکې دغه یو موقع وه او بل طرف ته موډي چې کوم دی هغه سعودي عرب کې او هغه خپله دوره مختصر کړه او دا دغه یې وکړه چې یاره زما ملک کې ډېره لویه مسله جوړه شوې حالانکې تاسو منیپور نوم واخیسته منیپور کې چې کوم فسادات او هغه فسادات چې 80,000 خلکو کورونه یعنې برباد شو تباه شو په هغې کې مندرونه په هغې کې دغه ګردوارې په هغې کې هر څه وسوځېدل تقریبا 1500 کسان په هغې کې مړه شو لیکن هغه وخت کې د بارانۍ دورې نه شاټ کولې او نه راته خو د دې دپاره راغې په دې چې دغه های پی کریټ کوله چې دا های پی موږ کریټ کړو چې یاره یو ډېر لوی انسیډنټ شوی دی او دا زموږ دپاره یو 9/11 دی او چې دا 9/11 دی نو اوس به په دې باندې موږ همغه نمونه یعنې موډي چې کوم سوچ دی هغه دا دی چې څه اسرائیل کوي هغه ټیک کوي یا موږ به همغه څه کوو یا څه امریکا کوي هغه ټیک کوي په همغه شانتې به موږ هم کوو حالانکې امریکا سیز دی او انډیا بیل سیز دی نن دوی سره یو څو پیسې پیدا شوي دي
اقتصاد په دغه کې لږ وړاندې شوي دي. بل طرف ته رافیل مافیل اخلي یا S-400 سیسټم یې واخیسته نو وایي چېرې موږ ډېر طاقتور شو. مطلب چې وړاندې فروری کې 2019 کې چې کوم د پاکستان او د هغوی ترمنځ بالاکوټ نه پس په دویمه ورځ پاکستان چې کوم جواب ولا ورکړ نو د دوی دوه جهیزونه راولوېدل دغه هم زموږ قیدي شو. نو هغې نه پس ابینندن نو هغې نه پس مودي دا وایي های رافیل. اوس خو رافیل شته دی نو راته ښکاري چې بیا هغه سیسته تیار دی چې بیا یو داسې قسمه مس ایډونچر وکړو. لیکن یو پولیټیکل مایلیج دی هغه پولیټیکل مایلیج دی اصل اول په دې چې د چا حکومت دی د بی جے پی کې څوک دی نن سبا فور فرنٹ باندې او هغې کې وزیران چې په کوم کابینه کې دي هغه څومره پرسنټ دي ټول د RSS دی او RSS یو داسې مطلب د تنظیم دی چې هغه په وایلنس باندې هغه په مذهب باندې هغه په هندوتوا باندې هغه د نورو مذهبونو د نورو ایتنیک ګروپس بالکل صفایه باندې په دغه باندې یقین ساتي. نو موډیم د هغې دغه نه دی نو هغه چې کوم کوي نو د هغوی د خوشحالولو دپاره کوي او دغه د هغوی دپاره واه کېږي. نو چې دغه واه کېږي د هغه ځکه د دې سیز ته هغه دومره امپورټنس ور او بل دا سکرپټډ و چې کله سکرپټډ نو دا سیز به په دغه ټایم کې کېدل او د ده راتګ هم دغې سره تړلی او دې نه علاوه وانس هم دغې سره تړلی او بیا دا څنګه چې دا FIR کټ کول او په منټونو کې بیا د هغوی میډیا پاکستان باندې او بیا چې کومې هغه چغې او کوم سوري وهي او حمله کو او پلانکیک او ډنګلیک نو داسې ښکاري لکه د ماشومانو کیل یو فلم کې دوی وایي چې راته ښکاري د بالیووډ یو فلم دی هغې کې موږ چې ګسکر مارینګې را خوشی نو بیا پته डॉक्टर जॉर्ज ब्रिगेडियर नज़ीर वो कह रहा है कि ये जो हुआ है ये एक स्क्रिप्टेड था मतलब इस स्क्रिप्ट के मुताबिक पहले भी इसी किस्म के वाक़यात हुए मसलन आपको पुलवामा में जो हुआ फिर AJK के गवर्नर ने कहा कि इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व थे. इसी तरह वो जो 36 सिखों को कत्ल हुआ जब प्रेसिडेंट क्लिंटन जो थे वो दौरे पे थे. प्रेसिडेंट क्लिंटन ने फिर मैडलिन अल्ब्राइट के किताब में लिखा है कि मैं न जाता तो ये सिख ये ना मारते. इसी तरह जो बाकी अक्सर वाक़यात हुए हैं उसमें ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसे कहते हैं इंडियन खुद इन्वॉल्व होते हैं. तो ये पहला वाक़या नहीं है लेकिन रिएक्शन जो आया मणिपुर पे इतना बड़ा रिएक्शन नहीं था, मिजोरम पे इतना बड़ा रिएक्शन नहीं था, लेकिन इधर जब पाकिस्तान को बदनाम करने की बात आ जाती है तो मोदी विजिट भी कैंसिल करता है. इंपॉर्टेंट डेलीगेशन के मौके पे ऐसे वाक़यात होते हैं. You know, I don't agree with the point that this is for political mileage. Not at all. I can assure you that entire India, the 140 crore Indian people, are together in this case. Whether it is Modi, Narendra Modi, or somebody else, we don't mind. But our government and our people are together in tackling with the terrorism, because this was an attack not against few tourists. This was an attack against India, India's security and the peace of India. And we cannot allow that. We will not allow. That way, that is what our Prime Minister yesterday said in Bihar, that Modi declared that India will identify, track and punish every terrorist and their backers involved in the Pahalgam carnage and pursue the killers to the end of the earth. That kind of. लेकिन जज मुझे ये बताए कि किस तरह 10 मिनट के अंदर अंदर पता चल गया कि ये पाकिस्तान से है. कम से कम ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए भी 1 घंटा 2 घंटे तो चाहिए. इंडियन मीडिया ने पागल होके, वाकया अभी खत्म नहीं हुआ है, पागल होके ये पाकिस्तान कर रहा है. अंदरूनी हिंदुस्तान में क्या काम होते हैं. Indian media, some media may be overplaying, but we want peace. You know, India is trying for peace, but whenever this India tried to have a peace with Pakistan, you know what then our when Abdul Bihari Vajpayee was the Prime Minister, he came to Lahore and had a good meeting, but just after that the 1999 attack on Indian soil happened. You know, this and every time there was a attack. This we cannot forget all these things.
And that is why India is trying to retaliate in an unusual way. You are always saying that, you are quoting about Manipur or somebody else. I have been Manipur and I have wrote a book on Manipur. That is a completely different case. I have accused my own government. But that is an internal issue. That happens in Pakistan, whether it is in some northwestern areas or in Islamabad, there were terrorist attacks. We don't blame. But what happens in this case, this is a particular case which India cannot forget and India will not forget. नहीं, मेरा मतलब ये है डॉक्टर कि आपको परिश्तों ने खबर दी कि ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, इतना तो सब्र कर देते ना कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाती, पुलिस पहुंच जाती, मिलिट्री पहुंच जाती, टेररिस्ट आए आपके उसके मुताबिक, और जब वो 30 मिनट वहां पे लगे रहे, 30 मिनट 5 मिनट के बाद जो है ना इंडियन मीडिया ने कहा कि ये पाकिस्तान है, तो मोदी ने भी कहा कि पाकिस्तान है, पूरी इंडियन उसने कहा कि ये पाकिस्तान है। इस पर भी आगे बात करेंगे। अभी इंगेज करते हैं डॉक्टर एजाज खटक साहब को जो हमारे साथ शामिल हो गए। डॉक्टर से डॉक्टर जॉर्ज हमदे दमगा सर न्यू दिल्ली ना दे ब्रिगेडियर साहब हम खबर है कि अगर वही चेहरा जमंगा दा रिस्पांस से गमदे इट इज नेचुरल दे दगता मंगा वही चेहरा का पयोनी में बजा कारो शो पयोनी में 10 मिनट अपस से गम देता सो पाकिस्तान दगा शुरू करने लगी इन्वेस्टिगेशन। ओके खल को लखो लगी स्तर के तोरे क्या कहना ये हां सो दिस रिस्पांस ऑफ इंडिया दा गोरे जी जे अगर खबर है कि नेचुरल योशे भी सही बदल सता वही प्रैग्मेटिक या पॉलिटिकली बिल्कुल बल्कि नेचुरल दायरे के माते नहीं ख्वा नो बच्चे सोशल हसन करी दिस इज नेचुरल kana माते नहीं ख्वा या तासर मा उब खड़वल दी नो چې تاسو مت په دلار تیرې دې زبم چې د ما پسرال پدې تیر هغه خدای څه کول شم نو نېشنل خدای پاکستان او انډیا چې کم تاریخ دې تعلق د بے باورۍ او د ورانه تعلق دی نو هغه کې دواړو اړخ غلطیانې زیاتی شوې دي بحث کې چې پریوزو مونږه نو هغه مسله مخکې چرې نو تاسو دا خبره د بحث مالک ډېر واورېدو د لږ لیټ شوه خو دا خبره ټیک ده چې تا په منټونو کې فیصله څنګه وکړه عام دغه کې انسانان هو کې بس پلاني کړي دي چې فیصله کوي اخبار والو یا میډیم کو ویلي ایم پاپولیزم کولو ریاست ولک صبر کولو مونږ شک دی خو مونږ به تحقیق کوو 2 घंटे 3 घंटे घंटा ورځ 2 ورځې لوګون د کې نور څه بیا یکدم تا فیصله وکړه او بیا دې داسې اعلانونه وکړل چې هغه بالکل دی مطلب شارټ اف وار دی که نه کوارزیو میټرز دې ته مونږ وایو د اکچوئل فورس نه کم خو وي کوارزیو میټرز دي نو دا قسم د اکشنز ته وایستل هغې ته لږ صبر پکارو او دا پکارو چې یاره اول د پاکستان دا کلیر کړي یا دا دې کلیر کړي څه مطالبه کړي څه بله خبره سخته خبره خیده کړي خو دغه کړي یکدم تا کیسه ورانې ته ورسوله دې نه اخر جوړول څه غواړي بحث سیاسي بحث بدل کو خو دواړو ملکونو تعلق چې دی چې کوم ځای ته ور چې اسم څه ډېر د مینې نه و خراب و ډېر شکونه و ډېرې خبرې دلته به هم ډېرې خبرې کېږي چې دا کوي دین دا کوي هلته هم دا ډېرې کېږي څه به پکې رښتیا وي څه به پکې دروغ وي څه به ایگزیریشن وي خو دا تعلق موږ سمول غواړو خو نه ما خیال سمول د دواړو ملکونو په ګټه ده د دوی علاقې په ګټه چې دا معاملات دی سم کړي او د انډیا دا یکدم دغه ټریګر هیپي دغه چې وکړه نه ریاکشن دا کیسه اوس ترهګري په هر صورت کې ورانه ده ډېر زیات غلطه واقع شوې موږ د سختۍ سره د غنده صورت هر چا چې کړي سخت د خلاف عمل پکار دی او دا مخنیوی پکار دی خو دې نه نورې ترهګرۍ وغیره لوی وایډ سپریډ انساني تباهي دپاره لارې کلاول خو هغې مسلې حل نشي کېدی مونږ ته قتل پکار دي پاکستان ته هم قتل دي انډیا ته هم قتل دي مشران ته قتل دي خپل موقف خپل مفادات هغې حفاظت کول خو ورسره سره جګړې نه لرې تلل دا مونږ جګړې ته سترګې نیغ یو بل ته ولاړ ودرېدو دواړه خواته ډېر خطرناک صورتحال ته مونږ ورسېدل شو اوس دې کې او داسې خبره چې هغې بنیاد یا فی الحال ایسي ته په هغې باندې یو ډېر خطرناک شي ته مخامخ شو نو دې ته هېڅ کله هم سړی ښه نه شو ویلی نو نیچرل ټکی خو دغه دی
اوور ریاکشن دی معنا کله انډیا د طرفه چې آی غوسه کېدل انډرسټانډیبل دي خو دومره یکدم داسې ریاکشن کول ما خیال دی لږ کیسه ډېر اوور ډېر ٹھیک بریگیڈیئر صاحب ڈاکٹر جار ایک شارٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر پروگرام جاری رہے گا منگل سر وہ سے چې ګران کوتونکو پروګرام کې یو واره بیا هر کله بریګیډیئر صاحب سوال دا دی چې انډیا به اٹیک وکړي کنه لیټس سے داس یو یو می کال اٹ ا سټوپید کوېسچن چیرې لکه اٹیک وکړي کنه خو تاسو څه خیال اٹیک کوي شي پاکستان باندې نه دا سټوپید کوېسچن نه دی چې څنګه هغوی لګې دي او د هغه پولیټیکل او ایون مودي صاحب چې څنګه لګې دی د هغې نه علاوه میډیا هم تاسو اورئ میډیا خو بالکل پاگل ده لکه چې حالت جنګ کې وي او حالت جنگ نمونه حالات جوړول هغه موږ وته چې فرینزي کنه او فرینزي چې جوړه اوس دوه خبرې دي چې د دینه واپس کېدل د مودي حکومت د لپاره به څنګه ممکني او دویمه خبره که په دې باندې وړاندې شي نو هغه به څنګه مینیج کوي دواړه خبرې دي اوس جنگ ضروري خبره دوی یو ازمایش کړی و میس ایډونچر یې کړی و د پلواما په دغه کې او اوس بیا یو داسې میس ایډونچر یعنې موږ چې وګورو د دواړو ملکونو حالاتو ته یا د جنګي ماحول دپاره کوم څیز پکار دی او کوم ځای کې دا جنګ کېدی شي او څومره میګنیچیوډ باندې کېدی شي او کوم طریقه کار باندې نو هغه خو دغه دی چې دوی همیشه د هغوی په ډاکټرین کې شامله ده چې یو لیمیټډ وار موږ د نیوکلیر اورهینګ یعنې د دغې نه لاندې موږ کولی شو پاکستان سره یو دا به دوی ډیسایډ کوي او ضروري خبره چې اوفنسیو راځي نو هغه ډیسایډ کوي چې زه کوم اګریسر همیشه دپاره جارح چې کوم دی دغه ډیسایډ کوي دویمه خبره دا ده چې یو سرجیکل سټرایک ایر سرجیکل سټرایک لکه وړاندې چې کړی و هغه نمونه نه نه بالاکوټ کې خو دوی پیلوډر ته وکړی کې خو دوه کارغان پکې ویشتلی شي نو بس هغه خو د سیټسفای کوي نو بیا چې څنګه دا دروغ ویلي هغې به هم دروغ وی بل درېیمه خبره دا ده چې لافسي ګرمه کي او په هغې کې اټلي او ماړ په یو بل باندې شروع شي نو سیویلین غریبانان به مري او خوا بل خوا ته ایمونیشن به دغه کېږي او څه پتې جوړېږي نه البته چې لیمیټډ وار او اکثر د دوی پارلیمنټ کې هم دا خبره کېږي چې یاره موږ خو آرټیکل 370 بي ایبروګیټ کړو او دا هم د یونین حصه جوړه کړه جموں اینډ کشمیر اینډ لداخ اوس موږ د پاکستان کشمیر چې کوم دی هغه موږ لا اخیستل پکار دی او د هغې دپاره باقاعده دوی پلانینګ او حساب کتاب نو دغه بیا هغه لیمیټډ وار ته خبره ځي نو لیمیټډ وار دوی څنګه د انډر د نیوکلیر وار هینګ به کوي هغې دپاره خدای چې د دوی په کشمیر کې وړاندې نه تقریبا چې 9 لکه فوج پروت دی نو د بار دغو ته ضرورت نشته البته د هغې دپاره به د ایر کور ضرورت یا میزایل یا ډرونز به په هغې کې استعمالیږي دغه دی درېیمه خبره چې آیا دوی دا جنګ ګټلی شي یا پاکستان ته څومره نقصان رسولی شي او دا به څومره مودې دپاره دا جنګي نو نن سبا چې کوم جنګ دی نو هغه ډېر شارټ وي او ډېر انټینس وي یو دویمه خبره چې په هغې کې اوس سایبر وار چې کوم دی او کوم چې موږ وار دا حساب کتاب پکې نوي ډایمنشن یا 5th جنریشن وار پکې راغلی دی درېیمه خبره دا ده چې آیا آن ګراوند باندې دوی سره څه دي او پاکستان سره څه دي هغې کې آیا دوی پاکستان واقع ده چې یو داسې زخم ورته رسولی شي یا آزاد کشمیر نیولی شي نو دغه خو چې موږ هغه د وار ګیمینګ ټول دغه ته وګورو فیکټرز ته وګورو نو دغه خو ناممکنه ده البته د خپلو خلکو د خوشحالولو دپاره یا د دومره هایپي دغه کولو دپاره زه دا وینم چې دا به په یو ځای کې یا په ګراوند فورس به داسې څه راولېږي څه کمپني نیمه او هغه به یو کلي نه راتاو شي هلته به څوک مړه کړي وایي به دا یاره اتنوادي او دا موږ دغه کړه د دې سورس یا بل دا کېدی شي چې د ایر سټرایک یا ډرون سټرایک زمونږ په ځینې علاقو باندې وکړي خو سم ټایم یو بل سره ملټري هم یو بل سره کوآپریشن کوي زه تاسو دلته کې ټاک ټوکو کې موږ والته کې بیا وګورو او نو د دغې نه علاوه په انټرنیشنل بارډر هغوی څه نشي کولی په انټرنیشنل بارډر څه نشي کولی لیټس دې کې زه یو ایډ کوم دې کې پرابلم دا تاسو نور اسسمنټ سره زه اګري کوم لیمیټډ بای غواړي ما دا خاله نه انډیا غواړي چې او نه پاکستان غواړي چې لویه جګړه وشي نه دنیا غواړي او نیوکلیر دغه ډېر لوی خطر
دغه کله نه کله مس کیلکولیشن وشي هر یو شی د کمپیوټر نه دی ناست کله نه کله ته د بل موومنټ ځکه چې ملټري موومنټس کوي که نه نو ته وګورې نو هغه کله مس جج کې مس کیلکولیټ کې یاره دی خو دا لیمیټډ نه دا لویه اراده ده لیټس پریمپټ نو ته هغې نه لوی کوشش وکړي یا خو هم مس پاکستان چې پلوامه نه پس کوم سټرایک وکړو نو دغه بیا ډېر هیوي و دا وایي دغه نه نو دی هم مس کیلکولیټ کوي شو مس کیلکولیشن کې کله نه کله هغه لیمیټډ شي مصیبت ده چې هغه انلیمیټډ ورګه دی جار سره په دې باندې خبره کو خو لیټس انگیج जॉर्ज वैसे आप क्या महसूस करते हैं इंडिया क्या हासिल करना चाहता है ये पाकिस्तान पे अटैक करेगा या क्या जिस तरह इंडियन मीडिया लग तो ऐसा रहा है कि हिंदुस्तानी हुकूमत जो है वो हिंदुस्तानी मीडिया के सामने सरेंडर कर चुकी है उसका अपना डिसीजन नहीं है ये चीज़ें जो फैसले किए गए हैं ये मेरे ख्याल में अर्नाब क्या नाम है गोस्वामी अर्नाब गोस्वामी के उस पे जो है ना प्रोग्राम देख के मोदी ने फैसले किए हैं जनरल बख्शी या जनरल बख्शी First of all, we एक मेजर साहब people of India, no, ordinary people of India, out of 140 crore, at least 130 crore people don't even watch these rubbish TV shows in some of the media which you mentioned. I don't want to mention the name even because we don't even agree with that. What government of India, what the people of India are telling, you just hear that. Ignore all those halabulos or noises made by the other kind of media. They wanted to make get some eyeballs. That's all. That is not the truth of India. But India, as I said, is united. But in Pakistan, we are watching them and we feel that this is the entire India is how they are reacting and they are feeling. I know. I've been to so many Pakistani journalist friends, and I have been a General Secretary for the South Asian Media Commission. I've been an executive committee member of the South Asian Free Media Commission for more than a century, for more a decade. That means I have a very close connection with all the Pakistanis, and I love Pakistanis. That doesn't mean that we will suffer any more terrorism. People of India are really worried about cross-border terrorism. Whatever you denied our Mumbai terror attack. Pakistan denied our parliament attack. Pakistan denied all Pulwama, any attack. Whatever happened, terrorist attack in India, they immediately denied. They will say you need proof, you need that proof. But we are convinced that there are some hands, not the Pakistan, entire Pakistan. But you denied having hands in Japar Express attack. You denied supporting the BLA. You denied supporting the. Shall we not go asking for any proof from you? That is between governments, and I don't want to enter into that debate at all. When you mention that you need proof, in such cases, if somebody killed somebody, proof is something else. That will come later. But this we cannot allow the. Before having any proof and investigations, how can you say accuse the other person for it? ما په خیال مونږ سره ډاکټر جارج چې کوم دی د هغې لاین کټ شو بریګیډر صاحب راځو هم تاسو نه مو خبره کوله پوښتنه کوله دا دی چې لکه جارج ما په خیال دی از ا مین فرام ساوث نو هغه زیاتره هغه د امن خبرې کوي او وایي چېرې دا کومه انډین میډیا کې چې کوم دا شی دی تاسو خبره کوله د دې آپشن خبره مونږ کوو چې یاره څنګه چې ډاکټر صاحب یو خبره کوي چې بیا خو یو پیره تا ټریګر که نو دا خو بیا ستا په لاس کې نه ده که نه چې ټو کنټرول اټ دا ډاکټر صاحب ډېر ښه صحیح پوینټ په دې کې اشاره ورته وکړله او دغه یو څیز دی خصوصا په ټو نیوکلیر پاورز کې او ټو نیوکلیر ویپن سټیټس کې چې لټل مس کیلکولیشن چې کوم دی اټ کین گو چې بیا به د چا په اختیار کې نه وي یو خدا ده البته چې موږ کنونشنل موډ ته راځو کنونشنل باندې روایتي جنگ چې کوم دی نو روایتي جنگ کې خبره دا وي چې اول نه خدا دی چې کله د جنگ خطره جوړیږي
نو هغې کې میسیجنګ کېږي او میسیجنګ تھرډ کنټري په ذریعه باندې کېږي یا ډایرکټ کېږي لکه میسیجنګ تاسو ته وایي چې څنګه کرکټ ډیپلوماسي شوې وه نو هغې کې په خپله ضیاء الحق صاحب تللی وای راجیو ګاندي ته ویلي چې یس دې نه به ډېره معامله جوړه شي بل دایمه خبره 1990 کې محترمه بېنظیر بوټو وزیر اعظم وه او هغه وخت کې د اسرائیل او د انډیا جیزونو لږ وایلیشن وکړه او موږ ته داخلي چې هغه زموږ په کوټ او سټریټیجیک دغه باندې حمله کوي پاکستان نه سفیر ولېږلی شو انډیا ته هغوی ته ویلي چې که تاسو دا وکړه نو وی ویل ناٹ سټاپ دیر ویل بی نو سټاپ اور نو بار هولډز او په هغې کې دا ورته وویلې چې زمونږ F-16 چې کوم او میراج چې کوم ون مې میشن هغوی ته ورکړی شو چې ځای به او د هغوی څومره نیوکلیر فیسیلیټیز دي او ایرکرافټ کیریر دي دا به ټول تباه کوی نو بیا میسیجنګ چې کوم دی هغه هم ډېر سټرانګ دی بله خبره دا چې ستا پوزیشننګ خو پیس ټایم کې وي لیکن بیا چې کوم ځای کې خطره زیاته جوړیږي هایپوتیسس کې نو هغه طرف ته سم اډیشنل ټروپس ته موکې نو هغې نه هم بیا اندازه لګي چې یاره خطره څومره ده او زه مس کیلکولیشن نه بچ شم بل خبره پکې دا وایي چې ته پوسټرنګ څنګه کې ستا ډیفنسیو پوسټرنګ دی که اوفنسیو پوسټرنګ دی دغه هم دواړه طرف ته کتلی شي او بیا دا دي چې سټریټیجیک موو ستاسو ده په هغې کې زموږ سټرایک کورز وي چې آیا ته هغه موقع که نه موقع یا په خپل ځای باندې موجود دي او بل پکې دا وي چې آیا په دې ټولو دغه کې تا سره چې کوم ډیپ سټرایک ویپنز دي هغه کوم ځای کې دي او آیا هغه مطلب دا دی چې ډېر لرې پورې اټیک کوي شي نو دا څیزونه چې بیا ګوري که نه نو دغه کې مس کیلکولیشن بیا هم راتلی شي په دې چې وایي وار از د گیم آف بلنډرز د ون هو کومټس مور بلنډر لوزز اټ وار از د گیم آف بلنډرز بالکل ډاکټر صاحب یو خدا بریګیډیر صاحب خبره بالکل ټیک ده چیرې لیونی جګړې کوي رو خلک جګړې نه کوي کنه دا درته د سنتاس معاهده چې دوی وایي چې نه منو نو تاسو خو به خامخا انټرنیشنل ریلیشن انټرنیشنل ټریټي انټرنیشنل واټر ټریټي خلکو وایي چې دې ټریټي خو چې کوم دی ډېر شاکس برداشت کړي دي که نه نو څه ګڼئ چې اټ از پاکستان وایي که مو وچېړله او په اوبو سره مو ګوتې ووهلې نو ویل گو فار ا وار ګورې جي اوس داسې دا دې وخت کې خو دا ما دا خیال دی چې بریګیډیر صاحب څنګه وکړه پوسټ شیرنګ خبره ده هلته نه هم دا اقدامات دي پوسټ شیرنګ ویلی شي تھریټننګ یو شکل ورکوي پاکستان چې کوم جواب ورکړی هغه میسیجنګ دی وګورئ ای زیاته کړي نه ده خبره لیول یې مکه ساتلی خو ته کې زه کوم پاکستان زیاتولی هم شوه زیاته کړي نه ده ای اټاري بند کړو دی هم بند کړو مطلب جازم بند بند کړو خو دا دومره نه ده زیاته کړي که داسې مطلب کلکه یې ساتلي پاکستان دې وخت کې کو تاسو وایي خو اوس تاسو دا خبره چې کله دا سند تاسو دا معاهده ده دا ختمول دا ما د خلک ګوره دا داسې نه ختمه یې کړه نو څه اوس ای اوبو باندې هلته ډام دا خو ټیپ واټر خو نه دي که نه چې بټنې بند دی که پاکستان باندې اوبه باندې دا خو بندوي برابر ډیم جوړوي لارې به بندوي نو به 15 کال کېږي نو 15 کاله پس ته به زموږ څه تعلقي کیسه وي دې کې پاکستان به هم کاونټر میجرز اخلي یا به څه اخلي دغه کې اوس شی دا دی که نه چې دا بالکل دا اوس دې کې به ډېرې خبرې ما خیال دی دې نه مخکې دي دا به پوسټینګ او بیانات په پاکستان هم ګرم ورکوي ای به هم ورکوي خو دې کې ورلډ بانک په دې معاهده کې دې کې څه ډسپیوټ راشي هغې د ریزولوشن میکانیزم چې هغې کې د دواړو ملکونو ایکسپرټس هم وي او د ورلډ بانک نماینده هم وي هغې ته هم فورم ته تللی شي آی سی اے ته هم تللی شي نور انټرنیشنل ډیپلوماسي وایي دا معاهده دقسې نشي ماتې دی چې بس ما وایي زه نه منم بیا خو معاهده نه شوله اوس هغې څه ریاکشن وي جنګ د تلل دا یو سخته خبره کول دي خو پاکستان به هم دې ته ګوري چې دا شی څومره ماته لکه پاکستان ورسره دا ویلي زموږ وایټ د ژوند انحصار پرې دی نو ژوند چې کله انحصار راشي نو بیا ته هغې بچ کولو دپاره هر حد ته پورې تللی شي بیا ستا د سیکیورټي خبره راشي ډیفنس خبره راشي نو اوس دا ټیټي خو دې وخت کې د سسپنشن اعلان کړی دی زه دې ته زیات نه زیات ډیپلومیټک پوسچرنګ وایم او پریشر ټاکټیک ګڼم ای پاکستان نه دغه غواړي
او خپل انټرنل خلک به هم سیټسفای کول غواړي. اوس که پاکستان فرم دا نه چې پاکستان ورته ها خیر د خیر، نو فرم کلک خو بیلنس انداز کې جواب ورکړی، دا ریسپانس ما خیال دی بالکل اپروپریټ دی. نو دا نوره میډیا هغه عام چغې مغې بدره دی هغه اخوا او دېخوا بدل شي داسې ساتي، نو دا به موږ ډېر زر وګورو چې اټ ویل بي ریزالوډ. دا کیدی نشي نه انډیا دا ماتولی شي دا شی، انډیا ته خپله هم نقصانونه دي، بیا دې سره نور تړلي شوي دي، دواړه غواړي ټریډ هم غواړي، دلته ریجنل دی دنیا کې دا دومره اسانه نه ده چې دا دې باندې چې عملي کېږي. مطلب چې پلان یې کوي له 20 کاله اخلي جوړېدو کې هغې نه مخکې به ډېرې کیسې وشي. نو ما دا خیال دی چې دا صرف پولیټیکل پوسټرنګ دی، ایلیګل شی دی. دا په عدالتونو کې دومره نه فیصله کېږي، دا به ډیپلوماټیک میز باندې زیاته فیصلې وشي هغې نه مخکې. دا پولیټیکل ایشوز دي دغه دا دی. خو سټریکټلی لیګلي خبره کوو نو ون سایډډ معاهدې نشي ختمېدی. خو چې ختمه شي او نو بیا دې ته ریمیډیز دا دي، دې باندې ځان پوهول پکار دي. ریمیډیز دا دي چې تا معاهده ختمه کړه نو زم بیا ختمولی شم. ما او تا یو معاهده کړې ده، نو څه خبره تا منلي څه ما منلي، نو چې تا کومه منلي ده اته نه کې، نو ما چې کوم منلي زم ما هم لاس آزاد شول. نو چې دواړه خلاص نو بیا به دلته نه ودرېږي، بیا به ډېر ځایونو. بله خبره دا ده چې بریګیډر صاحب د پاکستان او د هند ترمنځ تقریبا 40 بایلیټرل معاهدې دي مختلفې، نو فرسټ یوز او جګړه نه کول او یو بل انسټالیشن نه هیډ کول، خاص کر دا شمله هور اګریمنټ دی، دلی اګریمنټ دی، دا میجر د دوی د تعلقاتو هغه سټرکچر پرووایډ کړي. په دې به خبره کوو چې دا شمله اګریمنټ څه ځکه چې دې پکې نوم اخیستی دی چې انکلوډینګ شمله، په دې به خبره کوو د یو وړې شندمې نه پس. جی ګران کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی بریګیډر صاحب دا 40 معاهدې خو به نورې پرېږدو، زه چې دا انکلوډینګ شمله، نو په شمله کې څه دي داسې چې دا پکې؟ ګوره شمله یو داسې معاهده ده چې هغه د جنګ نه پس شوې وه، جولای 1972 کې ده 72 کې. او هغه وخت کې بوټو د پاکستان وزیر اعظم او هلته اندرا ګاندي وه، او ټیک د پاکستان یو قسم را پرشر کې وو، لیکن بیا هم چې دا معاهده وشوه نو دا دومره د پاکستان دپاره دومره سخته نه وه، یعنې چې په دغه حالاتو کې معاهده کېږي، یعنې بیلنس په دې کې و. بل په دې کې دا و چې د کشمیر مسله خو انټرنیشنل مسله ده او اوس هم په هغې باندې د یو ان قراردادونه شته دی، او هغه دا نه دي چې هغه بند شوي دي چپټر، هغه چپټر شته دی په دې چې د هغوی چپټر 6 کې دا ده، او دا یو چپټر 7 ته اوړېدونکې ده چې په هغې باندې بیا سیکیورټي کونسل بیا په ایکشن اخلي. یو خو دا ده. دویمه خبره دا ده چې موږ دپاره دوه څیزونه دي، یو بایلیټرلیزم دی، نو بایلیټرلیزم چې دی هغه په شمله اګریمنټ کې دی، بل انټرنیشنلیزم دی نو هغه د یو ان په قراردادو کې دی. بل خبره دا ده چې دا به ریزالو کېږي د خبرو اترو په ذریعه باندې. نو دغه نو که پاکستان یا هغوی دا معاهدې نه وځي یا پاکستان په جو پاکستان ته زیات سوټ کوي چې د دې معاهدې نه وځي، که هغوی چېرې د سنتاس معاهدې نه وځي نو پاکستان ته بیا بهتره ده چې بیا د سمله اګریمنټ نه وځي. په دې چې موږ 65 ورکاو نو موږ چې ډی فریز یعنې موږ د کشمیر مسله حقو چې هغوی ته توجه راشي. اوس که بیا د بایلیټرلیزم نه انټرنیشنلیزم ته ځي نو بیا به د دنیا ملکونو ته وړاندې کېږي، سیکیورټي کونسل کې به پې بیا بحث کېږي، او بیا د دوی دلته چې کوم دا 370 دوی د هغې په تحت باندې دوی یونین ټریټري ګرځولې ده، نو دغه څیز به بیا په دغه کې راشي، په لایم لایټ کې راشي، او انډیا نه به بیا په دغې باندې تپوس کېږي چې یو ډسپیوټډ ټریټري ته د خپل ملک کې څنګه جوړولی شي، دغه څیز دی. او بل په دې کې بیا دغه چې د هغې ډیموګرافیک چینج چې کوم هغوی راخیستی دی چې هر هغه ځي کې هندوان راځي، سیکان راځي، نورو دغه نه ساوت انډیا نه خلک راځي، او هغوی ته یو رایټس ورکړی کېږي چې زه کشمیری یم، هلته ځمکه اخیستی شم، جایداد اخیستی شم، کاروبار کولی شم. دغه بل دا کار دی چې کشمیریان ماینارټي کې تبدیلول او بیا استصوابیه یا دغې ته جوړېدل، دغه بیا بیله خبره ده. لیکن د انډیا په دې کې ډېر زیات نقصان دی که چېرې د سمله اګریمنټ نه بیا پاکستان یا د دې کې صرف دا دی چې لکه یو د ایل او سی چې کوم دی دا خو په شمله اګریمنټ کې شوی سیس د ډیفیکټو بارډر چې جوړ شوی که نه.
نو دا به ختم شي. دا وړاندې سیز فایر لاین او سیز او فایر بیا LOC ته جوړه شوه. نو دا د 48 نه دا سیز فایر لاین او بیا هغه په دغه کې بدله شوه او دا یو قسم د ډیفیکټو بارډر تقریبا چې تر اوسه پورې دواړه ګڼلې دی. نو دغه سیز پکې دی چې هغه به چیلنج شي، دغه سیز به هم به چیلنج شي. نو مطلب دی چې خبره به به جنگ طرف ته او به انټرنیشنل انټرونشن او دغه لیکن به پاکستان لپاره فایده دا ده چې هغه وخت کې کنونشنل او کنونشنل انډیا مضبوطه وه، خلک دغه هم زیاتو، فوج هم زیاتو، پیسه مو سره وه دغه، لیکن اوس انکنونشنل یعنې اټمي دغه ته تللی. نو اوس د پاکستان دپاره هغه څه کمزوري نه ده. هغه وخت کې که څه کمزوري وه اوس هغه کمزوري کور شوې ده. نو دغه هم د پاکستان دپاره یو قسم ده. ډاکټر صاحب لکه دا شمله چې اوس موږ وګورو شمله اګریمنټ فرض کوم وایي دا لیټس سي وی گو بیانډ د پوسچرینګ نه لږ مخکې ځو دا موږ سسپینډ کړو، LOC ختم شو، بایلیټرلیزم ختم شو، ملټیلیټرلیزم یا انټرنیشنلیزم ته خبره لاړله. نو دې کې خو چې LOC ختم شي نو که انډیا مخکې راځي بیا وایي چې اوس خو هم سیز فایر لاین نه منو. نو ګورئ جي داسې ده که هغوی خو الریډي وایي POK ورته وایي چېرې POK باندې ورځو سته که نه چې تر څو پورې ورځو پې خبره شو دلته مونږ وایو مونږ د ټینکونو د نیوکلیر او دې حسابونه شو که د مونږ سره زیات دي، اوس مونږ کمزوري نه یو، نه یې کمزوري دی دا که نه دی کې چا خبره ما وختي او چا شعر کتو سو اردو ساحل دیواني دغه ټینک مخکې دي کو ټینک وروستو سي انسان تباه کېږي، انسان تباه کېږي مخکې وروستو دی هغه 10 میله مخکې راځي کو دلته نه 100 میله مخکې دي. دا دی جګړې خبرې کول دا حسابونه کول ټیک ده اکیډمیک دغه کې ښه دي، خدا خطرناک صورت دی. دې باندې انډیا او پاکستان مشرانو تم کشرانو تم ګرمېدو په دې سوچ کول دي جګړه کو غلط دي کو ټیک دي، دا بحث په کېږي د ډیپلومیټک دغه نه علاوه دې وخت کې دا ټولې خبرې پوسچرینګ دي، میسیجینګ دي. څنګه برګریډر صاحب خبره وکړه یو بل ته ډېر سخت میسیجینګ ورکوي، ته وروستو شه ته وروستو شه ته وروستو شه. دغه کې دې کې صرف مسکیلکولیشن یو خطره شته دی، خو نور ما دا خیال دا دی چې دا به ډیفیوز شي. دې وخت کې ای معاهده ختمه کړې ده سسپینډ کړې ده، دې دواړو خبرو کې فرق دی. مطلب دا چې یو دغه ترقې ورکړی دی. پاکستان هم دا ویلي ګوره شمله معاهدې نه مونږ وتې شو، وتې دي نه دي، دا یو خواته مونږ هم دا کولی شو، مونږ هم دا کولی شو، مونږ هم دا کولی، خو دې کې صرف یاره دی که مونږ دا کولی شو یو کار ونه کړي. نو اوس دا دغه دی خو لیمیټډ سټرایک اخوا ته چې سوچ کېږي یارو دا ډېر خطرناک شی وي. زه به دا غواړم چې دا باندې هغوی سل ځله سوچ وکړي، دا بیانونو پورې پاتې شي او دې نه مخکې چې دا زیاتېږي دی خبرې ورته وکړي، ځکه چې بیا خو یو ځل معاهدې ختمېدل شروع شول او یو ځل مخکې تلدو خبره شوه، بیا خو به دا خبره د مونږ د دې بحث د غلطو ټیک نه بالکل بل خوا وځي. دا بیا د مونږ ډېر وایو دی غلط و دی ایلیګل، دا جګړه خو ایلیګل ده، بیا خو لیګلیټي اړو څه خبره پاتې بیا خو د ټیک کېدو اړو بحث پاتې دی که نه. نو هغه خو بیا حیوانیت رالولو، نو باربیرینزم رالو که نه وایي وار از ریټرن ټو د سټیټ آف باربیرینزم. نو هغه کې نو هغې کې خو بیا بحث کول غلط دی او دا بحث کول چې دی خطرناک دی چې موږ سره څومره ټینکونه دي نه خو هلته کې جي لکه کم لیډرشپ دی خاص کر مودي دغه سره احمدشاه دي خلک اوس دا خلک چې دی نه هغوی دا سین دا ډېر لوی مصیبت دا مسله چې دومره زیاته شو دا نه دی. ګوره انډیا یو ملک دی د ملکي سوچ هم وي. اوس کو دې وخت کې کانګرس یا دا بل چې حکومتو کېدای شي ایم ډېر سخت هغه وه خو لږ غونده به فرق و پکې. دلته مونږ خو ځینې نومونه نه اخلو، مونږ خواته هم داسې خلک شته چې هغه بالکل وایي چې هلکه په اس پکې نه ورځه پې توره راواله حمله پې وکړه او دا ایټم بم د څه کې ورولک هلته تقریبا داسې هلته دې وخت کې د انتها پسندو خلکو حکومت دی، هاکش خلکو حکومت دی، مذهبي انتها پسندو. هلته کې انټرنل پالیسیز وګوره، مسلمانانو عیسایانو نورو مذهبي مینورټي دپاره کوي پالیسیز وګوره، ای چې کوم اپروچ دی. نو ای په دې نظر کې زه چې بس کوم ویو نو هغه زما په پالیسیز کې ښکاره کېږي، ځکه دا صورتحال زیات خطرناک دغه کې دی چې هلته د انتها پسندو حکومت دی. ای دا ریاکشن چې دومره انداز کې عجیبان د سخت انداز کې راغلی دا هم
دا دغه دی دین خلک یاره کوي یاره دا نه کوي چې انډیا به راشي مونږ ووایي جګړه یاره ده بیا تا وګټله خو هغه وګټه ما ته لس میله اخوا ته لاړې کو دې خوا رالو دې نه زیات ټول ملک نه یې څه شي نه تا یې څه شي خو یوله شل میله به یا ته مخکې بیا به غځي یو څو ځای نه به هم تباه کېږي دې خوا هم تباه کېږي او بیا به سیز فایر وشي خو به ډېره لویه تباهي وي ډېره زیاته لویه تباهي وي نو انډیا کې دا موجوده کوم ډومestic ای سچویشن دی او انفورچونیټلی زمونږ دا سچویشن هم څه ډېر ښه نه دی که نه مونږ سره به انتها پسند حکومت نه وي ښه دی خو بد دی څوک ورسره کوي کو ډسګري کوي انتها پسند حکومت نه دی خو پولیټیکلي انسټیبلټي پاکستان کې هم ډېره ده دې کې هم ډېر سختې فیصلې کله نه کله د یېرې مو شي هغه زیات سختې فیصلې ته انپاپولر فیصلې نه شي کولی ته غواړې پاپولیزم کې راشي او خو انډیا کې خو کانشیسلی ای انتها پسندي ای خو جنګ پسندي نو داسې صورت کې دا ځکه هم دا وایي چې دواړو ملکونو سیاسي حالات ته چې ګورو دا صورتحال ډېر خطرناک ځکه دنیا ته پکار دا دی اقوام متحدې خو لږ ډېر دلچسپي پکې ظاهره کړې ده چې دواړه د ریفرینډ کوي خو پکار یې صرف بیان باندې نه امریکا مو چې موږ یو سایډ نه خو بیان مخکې لاړ شي او دې وخت کې ډایرکټ انټرونشن وکړي روغه کول آسان کار نه یا د عمرونو ورانه ده خو کم از کم د حالات لږ ډیفیوز کړي لږ غونډه کړي دواړه لږ غلي خو هغوی به هم وایي چې یاره یو ورځ ده ورته او صبر ورته وکړه چې پرېږده د هغه سپک کړي برګېډیر اصل خبره دا ده که لکه مونږ وګورو خبره تاسو وایي چې یاره اوس د کنونشنل نه چې کوم دی دا نان کنونشنل نو ډسټرکشن خو ډاکټر صاحب خبره چې ټینک مخکې ځي هم تباهي ده روز خو د شی چې کوم دی دا خو که دلته الوځي هم تباهي ده او که هلته الوځي هم تباهي ده دا راته ووایي چې تاسو څه ګڼئ څومره پورې ستاسو چې کوم ملیټري ایکسپرټیز ده دې حالاتو کې څومره پورې تللی شي انډیا څونه پورې تللی شي چې لکه دا لوکل کوم جذبات چې دوی په نادرن انډیا کې راپارولي دي ځکه چې دغه ووایي چې یاره د نیمه نه زیاته انډیا خو د نیمې نه نه وي ډاډ اوس ګوري نه دا میډیا کې چې تاسو څه ګورئ دی ډاکټر ووایي هغوی خو د اوس نه سچویشن روم او وار رومز جوړ کړي دي کنټرول روم او هغې نه دغه کوي چې یاره دا وشو دا وشو خو به هر حال زه درته دغه رایاد شو راته 2004 کې موږ وار کورس کوو ان ډي سي یعنې اخري کورس یې په دغه کې نو هغې کې زه ډیفنس منسټر وم او اکچوال چې د انډیا کوم سچویشن او کوم فورسز وي او کوم دغه ټول اکچوالي او ټول معلومات نو هغې ته بیا د پاکستان اکچوال پرایم منسټر او ډیفنس منسټر او دا ټول راځي او هغه ګوري او ټول چیفز هم راځي نو هغې کې زه ډیفنس منسټر وم نو ډیفنس منسټر دغه سچویشن دا نن چې انډیا د پاکستان اوبه بندي کړي دي او زمونږ پنجاب چې کوم دی او سند چې کوم دی د هغې کسانان سړکونو ته راوتي دي هر څه یو قسم لا پاتسالي ده او حکومت ډېر زیات په دغه کې دی پریشر کې دی لکه ایکچوال بالکل حالات ډېر زیات خراب دي او د پاکستان د سروایول او د لایف لاین همدغه خبر دغه مسله نو څه به کېږي نو موږ ټول په هغې باندې وار ګیم وکړو نو اخر کې چې پریزنټیشن نو وی آر ګوینګ ټو وار we are going to war. It is the question of survival. او دا زمونږ وایټل انټرست دی او چې کله وایټل انټرست تھریټن شي then you have to go to the war. دغه ډیفاین یو خدا خبره ده دغه بل جنگ کې چې لکه تھریشولډ دی کنه تھریشولډ کراس شو اوس به یو ګو ټو وار او بل جنگ کې چې کوم دی کنه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل truth is the first casualty هغه نه ده خو اوس آیا د دوړو ملکونو کې چې سو سچویشن جوړیږي یا څنګه دغه کېدلی شي نو دا انډیا ته هم ښه پته ده ټیک ده د هغوی چې کوم څنګه چې ډاکټر صاحب ویل چې ایکسټریمسټ ویو ده د مسلم هندوتوا ده هلته آر ایس ایس دی د هغوی په پارلیمنټ کې اکثریت د آر ایس ایس د خلکو ناست دی د هغې نه علاوه نور خلک منارټي یا دا نور هغه میریږي چې یاره موږ داسې خبره ونه کړو چې کمزوري یا سین ایلیمنټس چې کوم دي هغه پکې کم لیکن په دې کې راځي خبره بیا مغه فوج ته فوجي ته وایي چې یاره ته وړاندې شه نو بیا فوجي خو خامخا دې ته ګوري چې یاره زه په ګټه کې ځم تاوان او زه یې کولی شم یا زه یې نه شم کولی نو هغه هم بیا هغه ویک پوینټ ګوري چې یاره زه دومره څه وکړم چې مخ مې په لاړ شي او دغه خبره دغه هم راته دومره نقصان هم ونه کړم نو راته ښکاري دې کې به هم د انډین فورسز کو څه نو څه میس ایډونچر کوي دومره حده پورې به راځي چې یاره لږ اشاباش راته میلاو شي او یاره ما څه وکړه او هغه دغه نه به بچ کېدل غواړي چې یاره بیا واپس ځي نو حاصله چې څوک پې
مطلب دا چې بد رد ورته ووایي لکه څنګه چې دوار کا باندې پاکستان په 65 کې حمله کړه نو نیول چیف چې واپس روانو نو خلکو په به خدا یو خبره ده ډاکټر صاحب لاست کمنټس ګوره دا جرنیل چې کمی کنه لکه څنګه بریګیډیر صاحب وایي they know what the war is لکه ما تا خو سټوډیو کې ناسو ایسی لګېدلې دی دا میډیا یا پالیټیشن شو په دغه کې ناسي خو جنرال نو what the war is military officer know what the war is نو تاسو څه غواړئ چې د الته کې پرس کا هندوتو ارس دا خپل فیصله ده خو چې when the journal is deciding ای به ګوره جی لکه څنګه ابي څه خبره وار کورسز کې د دور مخ کې هغه نه کو چیرې دا تر شول دا سروایول شو دی دغه کې به سروایول شو دی بیا خو مين زغه د سروایول خو بیا ارسه یو خواته کی اوس انډیا په دې مخاله پویدا خدا ما ته وخت راته بیا وایم ته یو پوسټرینګ دی ترټ دی ایکستریم پریشر دی نور دی باندې کې د عملی کول شل کال واړي او ځکه خو سسپنشن خبره کړي چې سخت کار شي نور دینه زیات بنځي اوس لیمیټډ اکشن نو آی به دې ته ډېر سوچ کوي چې ناکام نشي او دومره زیات نه دومره ای چې موږ سویل چې موږ سوکل خدا نه کې چې پاکستان مجبور شي دا شي ټایپ ته ډېر دغه حالت کې دا دغه دینه زیات ما خیال چې نه کېږي نور ما خیال هغه د کوم فوجي چې خاص ذهن وي دا ګوره ارزه خو بل یو شان دي د دوه کتابونه یو شان دي د دوه ورسه یو شان دي د سمه د امریکای او د بل دا اوس ټایم د مشرګي ما ور د امریکای او د بل مثال درکړو ای بم دغه سوچ کې څنګه چې ویل شي لکه ته یو خاص مایند کې جوړ شي زه پروفیسور ما یو خاص سوچ جوړ شوی دی از به سوچ ته دغه اینکر پرسن ټي وی دیکھ کے ته یو خاص انداز کې به سوچ او مغز انداز کا پروجری نو فوجي سوچ دی دا غیب دی ارسه تګوري پروژن پوسټ تګوري او ما دا خیال نه ما خیال څنګه کوي اوس دا کتلی چې لیډرشپ په څومره زور ورکیږي او څومره پوش کولای شي political decision kana war is not a military decision it is a political decision kana ډاکټر صاحب دا لاست کمنټ دا اوس په موجوده حالات کې چې موږ ګورو لکه د فوجي په تور باندې یا د سټوډنټ اف سټریټیجي نو د انډیا چې کوم 27 کې کتل چې دا غي نه پس به موږ ډیر نو دا وی چې اوس ایر پلیټ فارمز چې کوم دي نو هغه ډیر ډیوایډډ دي او هغه ایسټرن چې دا 7 سټیټس دي یا الته چې کوم دا چکن نیک دی نو هغه